अमरीका वाले जवान नाल दूसरी जनानी जिहड़ी है बड़ी ज्यादती कर गई। जिसले शादी कीती सू ते उस तो बाद रौला पा दिता मैं अमरीका जाना। जनानी दा जेवर भी फड़ के वेच दिता सू। जिसले सोहरे नूं पता लग्या ते ओ शामी इन्हां दे घर आ गया। उन्हें आख्या पुत्तर मैं इस तरह सुनिया कि तू अमरीका जाना चाहने। उन्हें आख्या बिल्कुल चाचा जी मैनू तो जनून की हद तक शौक है अमरीका जाण दा। उन्हें आख्या पुत्तर गल सुन, जे मैनू पहला पता हुंदा ना कि तेरा शौक है अमरीका जाण दा, मैं कदे भी अपनी कुड़ी दी शादी तेरे नाल नहीं सी करनी। हुण भी पुत्तर तू किसी होर मुल्क लगा जा, जे तू 2-3 साल बाद वापस ते आ जाएगा। उन्हें आख्या नहीं चाचा जी जाना तो अमरीका जाना, नहीं तो पाकिस्तान ही सही आ। उन्हें आख्या पुत्तर है कोई चंगी गल नहीं है, साडी भी गल सुन लै। उन्हें आख्या नहीं तुसी जो मर्जी कर लो, अगर अपनी कुड़ी खड़नी जे ते हुण ही लै जाओ। चुप करके उन्हें कोई गल ना की। जवान जिहड़ा तैयारी करन लग पिया अमरीका दी, अगू जनानी ने भी ढेर मना किया कि तुसी जिहड़ा रह जाओ ना जाओ। उन्हें आख्या तू बिल्कुल गल ना करी, मैं अमरीका पहुँच के तेनों भी बुला लाँगा। वो जनाब उदा वीज़ा ते लग गया अमरीका। जिसले अमरीका पहुँचिया तो उत्थों जाके साल डेढ़ बाद जनानी ने आख्या मनु कदों बुलाना। उन्हें आख्या ये साल डेढ़ च मैनू काम नहीं लभा, कागजां दी ते दूर दी गल है। उन्हें आख्या तो मैं इत्थे के करा। उन्हें आख्या तू इंतजार कर। वो करद्या करद्या 3 साल हो गए। वो जवान दा ये कोई पता ही कोई सी, ना कोई कागज़ लभे ना कोई वालतरां दा काम सी। वो सोहरा फिर घर आ गया। उन्हें आख्या जी गल सुनो, मेरी कुड़ी मजीद इत्थे नहीं रह सकती, तुसी इंज करो इनू तलाक दिओ ते इनू मैं वापस लैके जाऊँ। उन्हें आख्या नहीं सबर कर जो मुड़ा वापस आ जाएगा। उन्हें आख्या नहीं असी मुड़े का इंतजार नहीं करते, तुसी जड़ा ना बस तलाक दो तो मैं अपनी कुड़ी लै चला, नाले जड़ा जेवर कुड़ी नू पाया से वो कुड़ी नू दिओ। उन्हें आख्या जी कुड़ी नू क्यों दीए, असी पाए असी जेवर। उन्हें आख्या पाया तो तुसें सी, जड़ा तुहाडा मुड़ा साडी कुड़ी नू इस्तेमाल करके अमरीका नस गया, हुण 20 साल वो इत्थे बैठी रहे इंतजार करती रहे। इस वास्ते इंज नहीं हो सकता, तुसी जड़ा वो जेवर दिओ या वो पैसे दिओ। पहला तो उन्हें चंगी जिद लाई, जिसले सोहरिया चंगा दबाव पाया ना तो फिर उन्हें आख्या अच्छा असी देने आ कुछ पैसे। उन्हें कुछ पैसे दिते तो कुड़ी दी तलाक दवाई तो घर लैन दी। उन्हें घर लिया के जनाब चंगा जिहा रिश्ता ताके ते अपनी कुड़ी दी होर पासे शादी कर दी। कुड़ी ते अपने घर खुश हो गई। तो जवान कहता मैं अमरीका सा, मैनू जरा मासा भी पछतावा नहीं सी है कि उन्हें तलाक लै ली है। कहता मेरे नाल एक होटल ते गोरी सैट हो गई सी, मैं उहदे नाल चंगा भला खुश सा, इंजॉय कर रहा सा, उहदे फ्लैट च रह रहा सा। कहता सारा खाण पीन हर चीज़ वो दे रही सी। कहता चंगा भला चलता रहा, मेरे कागज़ भी उन्हें बनवा दिते। कहता हुण 10 साल हो गए सी, घर भी ठीक ठाक पैसा टोर दित्तिया सी। मेरे जिहड़े पहले सोहरे सी उन्होंने पता लग गया सी, ना कोठियां छोटियां बना लियां ने, गड्डियां छड़ियां भी लै लियां ने। कहता वो भी बड़े सौखे गए सा, लेकिन अजे तक मैं पाकिस्तान नहीं सी गया। कहता जिसले 10-12 साल गुजरे ने तो गोरी नाल जिहड़ा मेरा काम खराब होना शुरू हो गया, उहदे नाल लड़ाई होण लग पई। कहता जिसले उहदे नाल लड़ाई होई है तो ज़ाहिरी गल है, कहता मैं लादा हो गया, मेरे पेपरां दा केस बनया लेकिन वो भी जिहड़ा कहता मैं जित गया तो मेरे पेपर जिहड़े ने वो बिल्कुल ठीक रहे। कहता मैं अपना काम उस रूटीन नाल करदा रहा। कहता हुण मेरे कोल कोई जनानी नहीं सी, मैं कलम कला सी। कहता 18 साल लगातार अमरीका रहा। उस तो बाद मैं सोचा कि हुण पाकिस्तान जा। कहता ये एक चक्कर भी नहीं सी लाया। कहता पाकिस्तान गया तो तबीयत जिहड़ी है चंगी खराब हुई सी, मोटापा भी ढेर हो गया सी। कहता जिसले पाकिस्तान गया घरदियां ते पछाणे ही कोई नहीं, पुत्तर तेनू तो असां बिल्कुल जवान टोरिया सी, तू तो बिल्कुल बुढ़ा हो गए। उन्हें आख्या बस के करिए मजदूरियां कर करके यह हालत हो गई है। बहरहाल कहता जिसले उत्थे गया घर दे कहंदे पुत्तर के करने, विआह करने कि नहीं। उन्हें आख्या जिस तरह तुहाडी मर्जी है, ना तो मेरा कोई बच्चा है, गोरी जिहड़ी है वो भी छड़ गई है, पहली भी छड़ गई सी, लेकिन कहता मैं क्या मेरी तुसी जिस तरह भी है शादी कर दो, मैनू कोई एतराज़ नहीं। अगू कहता उन्हें रिश्ता पता करना मेरे वास्ते शुरू कर दिता। कहता जिसले रिश्ता पता कीती उन्हें तो रिश्ता जिहड़ा लभ गया, चंगी भली सोहनी कुड़ी सी, एक पिंड दी सी। मैं उन्होंने पहला आखिया सी कोई गरीब घर तकियो ताकि साडी कदर भी करे, जे कोई थोड़े जे भी खांदे पींदे होए तो उन्हें साडी कदर को नहीं करनी, तुसी मेरी हालत तो पहले ही देखते हो पे। उन्हें आख्या पुत्तर असी ये ही करांगे। उन्हें भी अगू माड़ा घर तकिया ताकि इत्थे रिश्ता कर दीए। वो भी बड़े खुश हो गए कुड़ी वाले कि चलो अमरीका हुंदा मुड़ा तो भलके साडी कुड़ी नूं भी लै जाएगा, नाले पैसा इन्हां कोल खुला है, गड्डियां कार खलोतियां ने, साडी कुड़ी नूं के मसला होना है। उन्हें जनाब फटोफट शादी की। जवान ने चंगी धूम धाम नाल शादी की, राजो ने पैसा लाया। ज़ाहिर गल अमेरिका चू कमाया बहुत आया, बड़ा ही पैसा ला के ते सारे खानदान नूं बुलाया। अगू जिहड़ी पहली जनानी नूं तलाक दी उन्हां दे घर भी कार टोरिया सी, लेकिन वो नहीं आए। कहता उन्होंने मैं बुलाया सी
ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਟੋਰਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਵਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਟੁਰ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ AC ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਲਾਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਸਾਂ, 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਖੁੱਲੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫੋਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਤਨੀ ਐਨਰਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਘਟਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢੇਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਤਲਾਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੋ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰੇ 3 ਪੰਪ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨੱਸ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ ਉਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ 20 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹੱਕੇ ਸੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ।